बहुत सारे मसलों पर कह दिता जाता कि मामला अदालत दे विच है। एडवोकेट अमर सिंह चाहल साडे नाल होणगे। बेअंत सिंह मर्डर केस जोड़ा है वो सारा केस जोड़ा है मुड़ तो लेके अखीर तक मैं किया जी। 1984 भी जो गलत तरीके दे नाल दरबार साहब से हमला किया गया है वो भी इतिहासक तौर पर साडी अखां है। वैसे सियासी कारणों तो बिना इदां दी चीज़ां संभव नहीं होंदियां। अकालियां ने अकाली होने के नाते सिखां को सिखां दियां वोटां लैण करके भी असी पंजाब दे राखे हाँ, पंजाब की साडी धर्म की कर्म की साडी ड्यूटी है भी असी पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे। सेवा की जगह उन्होंने ऐसा दुर्गति की पंजाब की, खास करके अपने ही धर्म की। ब्यूरोक्रेसी ने इदां दे फैसले किए जिहड़े गाहे बगाहे पोलीटिकल क्लास वालों करवाए गए होण, पर नुकसान बड़ा वड्डे पद्धर ते होना है। साडा कॉन्स्टिट्यूशन तो असी बड़े मतलब बड़े दगमगे मार रहे हैं भी इस तरह का दुनिया के कुछ लोकतंत्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है इस तरह की किताब है जिहदे विच स्टेटां दा कोई रोल ही नहीं रह जाता। कि जदों दी बीजेपी सरकार आई है इन्होंने तो बिल्कुल जिहड़ा खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इन्हां दी फिलोसफी जिहड़ी है ना जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन नूं ते मनदे ही नहीं। हुण ये कह रहे हैं भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जे हिंदू राष्ट्र आउंदा तो हिंदू राष्ट्र का अपने को विधान तो कोई है नहीं। इसका मतलब हिंदू राष्ट्र का विधान उदों ही बनेगा जदों ये सारे का सारा पहला जिहड़ा सिस्टम उन्होंने तहस नहस कर। ये लिफाफा बंद रिपोर्टां का की मसला हैगा, क्यों नहीं खुल रही रिपोर्ट? ये कदों रेट हुई है? अकालियां दे वेले दी। अकालियां दे बंदे इनवॉल्व होंदे आ। ये जिहड़ी है इस वेले धारणा ये बनी आ भी उन्होंने बंदियां दे नाम ने, कुछ ब्यूरोक्रेटां दे नाम ही आ। अदालत कहे भी तुहाडी रिपोर्ट आ खोल के इहदा पढ़ लो की है। उन्होंने बंद रखना इसका मतलब है किसी मुलजम नूं जां किसी लोकां नूं बचाउण दी गल, पनाह देण दी। जदों पंजाब के CM का कतल होंदा है तो उन्होंने लैके बहुत सारे शंके, बहुत सारिया सवाल, बहुत सारे किंतु परंतु उस वेले दे समाज फैले। तो उस वेले वो केस तुहाडे हत्थ किवें आया जां उसकी पैरवाई करन लगे किहड़ियां दिक्कतां का सामना करना पिया? पहले पंथक छपां च जां ये जिहड़े लोग इन्हां दे नाल बेइनसाफी हुंदी सी उन्हां दा केस करदा सी, साडा नां चलदा सी, क्योंकि जिहदा केस करना सी वो अगे जाके दसदा सी मेरा वकील कौन है। उस नाते मैनूं इस मामले 'च कुछ लोग जानते। इस तरह इंटरेस्टिंग गल है कि KPS गिल के खिलाफ कोई केस लैण नूं तैयार, हर पेशी ते बंब ब्लास्टिंग की अफवाह फैला दिंदे सी, केस नहीं सी जांदा। कंप्लेंट तो बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पिया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरैक्शन दी कि इसका ट्रायल करो। फिर वह ट्रायल होया जी, ट्रायल होके उन्होंने जिहड़ा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सी वो ट्राई कर रहा सी, उन्हें उन्होंने सज़ा कर दी सी। इसे करके फिर जिहड़ा है ना गिल नूं अगे पोस्टिंग कोई नहीं सी दित्ती कि मॉरल टर्पीट्यूड का केस सी। ये फैसले पंजाब के खिलाफ गए, इन्होंने पंजाब को इन्होंने हालातों खड़े कर दिता कि असीं फिर अज डगमगाए जिहा महसूस कर रहे हैं। खास करके सिखां दे नाल जिथों तक क्रिमिनल सिस्टम है, फौजदारी केस ने ये सरासर जिहड़े ने झूठे रजिस्टर किए गए। जे संतां नूं ये अधिकार हैगा कि लोकां दीयां औरतां नाल बलात्कार करो, चाहे कतल करो, चाहे तुसीं उन्हां नूं नपुंसक बनाओ, चाहे तुसीं लोकां दीयां सैकड़े सैकड़े एकड़ जिहड़ियां जमीनां ते गलत कब्जा कर लो, प्रचार गलत करो, तो फिर तो तुसीं जिहड़े संत रह गए जिहड़े दरअसल संत है उन्हां दे खिलाफ प्रचार हो रहा है। पॉलिसीज़ पर जिक्र नहीं हो रहा उस तरीके नाल, सवाल ही नहीं पैदा होंदा जी, हो ही नहीं सकता। पंजाब दे जिन्ना चिर पानियों का फैसला नहीं होंदा, पंजाब के खेतर का नहीं होंदा, पंजाब की लैंगुएज का नहीं फैसला होंदा, पंजाब दे विच जिहड़े छीने जा रहे हैं हक उन्हां दा फैसला नहीं होंदा। पंजाब दे विच जिन्ना चिर झूठे केस फड़ो फड़ाई रहिंदी है, खास करके सिखां दे ही फड़े जाते, होर किहड़ा पंजाब दे विच फड़े रहे, अतवादी सिख ही रह गए। होर हुण जे मोर्चा ला दिता ना जी, ये भी अतवादियों ने ला दिता, खालिस्तानियों ने ला दिता। जे किसान मोर्चा लगा है वो भी अतवादियों ने ला दिता, वक्फवादियों ने ला दिता, उत्थे खालिस्तानी भी आ गए सी। सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल प्रोग्राम अफसरशाह लेके हाजिर है न्यूज़ ओनली ते।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ। ਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1970 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਲੱਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿਸ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ FIR ਕੇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨਜਿੱਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 78 ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 78 ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1978 ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਕਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਦੋਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਇੱਕਦਮ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 13 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1978 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਭਖਦਾ 1984 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। 1984 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ, ਫਾਲਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਗੈਰ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੋਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੁੰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਗਲਤ
ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਰਕਾਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਦਗਮਗੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਗਸ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਦੋ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੰਦਰ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ।
ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋੜ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਕਾਲਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਲਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਰੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਕੇਸ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਰਨਾਲ 'ਚੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਬੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਦਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇਤੀ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦਾ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, CBI ਦੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਦਾ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਫਾਫਾਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਿਫਾਫਾਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਰੇਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਰੇਟ ਹੋਈ ਆ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਅਦਾਲਤ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਆਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਚਿਸ ਕੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਦੱਸੋ। ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਖੋਂ DSP ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਉਣਾ? ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੈਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੜਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ 1984 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਛਪਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਹਿਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੇਸ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਲ ਦਿਓਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕੋਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ 29 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਸਲ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ 9 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਐਲ ਕਪੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ, ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮਿਸਿਸ ਬਜਾਜ ਕੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜਾਜ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਡਮ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਟਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿੱਤੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਪੂਰ ਨੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਐਸ ਰੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ, ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁਆਫੀ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਰਿਬੋਰੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਨੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਚੂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੌਲੀ ਜਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 92 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 78 ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ 92 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਚੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਡਗਮਗਾਏ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਝੂਠੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ। ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਨੇ,
ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਵੇਖੀਏ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਅਸਲ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਛਡਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਕਰਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 2% ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਆਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 9 ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਕੇਸ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ 10 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੀਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀਆ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੀਸਫੁਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ADGP ਹੈ, ਇੱਕ IG ਹੈ, SSP ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ, UT ਦੇ ਵੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਜਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ 12:30 ਦਾ ਦੱਸੇ ਨੇ, 12:30 ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅੜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12, 13, 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੀ 20, 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 27, ਇੱਕ ਜਣਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਲ ਡੈਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਿਲ ਡੈਥ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2015 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਆਫੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ, 60 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਆਫੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਖਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੂਥ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ, ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਨਾਜ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾ ਤਰਕ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਬੇਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸੱਜਣ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਵੀ 1984 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਲਏ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੋਰਮਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਨਚਾਰ ਬਣ 'ਤੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗ ਚਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 65% ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟ ਨੇ। ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੋਗ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਦਫਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਲਿਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਇਹ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਟੇਰਾ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਨੋ ਤੋ ਦੀ ਸਭ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਉੜਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।